Assistant Professor of Assam Downtown University. In this video, I am going to describe one chemistry practical. The practical is iodometric estimation of copper in copper sulfate solution using sodium thiosulfate. Now I am going to giving you a brief introduction about iodimetry and iodometry. Iodine is a weak oxidizing agent. There are two types of redox titration involving iodine. One is called iodometric titration in which ఏ టైట్రేషన్స్ లో అయితే అయోడిన్ ని యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ టైట్రేషన్స్ ని ఐడిమెట్రీ ఆర్ ఐడిమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ అంటారు. అది డైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ అయోడిన్ ని తీసుకొని టైట్రేషన్ చేస్తే దాన్ని ఐడిమెట్రీ లేదా ఐడిమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ అంటారు. అలా కాకుండా చూడండి అయోడో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐడోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే అయోడిన్ లిబరేట్ అయితే మన పొటాషియం అయోడైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు అయోడిన్ లిబరేట్ అయితే లిబరేట్ అయిన అయోడిన్ ని కనుక మనం యూజ్ చేస్తూ టైట్రేషన్స్ చేస్తే అది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటాము. వాటిని ఐడోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ అంటాం. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అయితే అయోడోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్, డైరెక్ట్ మెథడ్ అయితే అయోడిమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్. మనం ఇందాక మనం చూసినవి ఇవన్నీ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఏవి, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఏవి. pH of the system below 8. Now I am going to explain the theory of this experiment. In this experiment, థియరీ ఇందాకనే చదువుకున్నాం. కాపర్ 2 అయాన్స్ అయోడైడ్ తో చర్య జరిపి అయోడిన్ ని లిబరేట్ చేస్తుంది. లిబరేట్ అయిన అయోడిన్ ని మనం స్టాండర్డ్ హైపో సొల్యూషన్ తోటి టైట్రేషన్ చేస్తాము, స్టార్చ్ ని ఇండికేటర్ కింద తీసుకొని. These are the equations. Now I am going to requirement of this ప్రిపరేషన్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ 0.1 నార్మల్ సోడియం థయోసల్ఫేట్ సొల్యూషన్. దానికోసం 25 గ్రామ్స్ సోడియం థయోసల్ఫేట్ ని తీసుకొని 1 లీటర్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసుకోండి. Requirement of the experiment is standard 0.1 normal copper. ఇది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ 0.1 నార్మల్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. దానికి 6.242 గ్రామ్స్ తీసుకొని 250 ml వాటర్ లోకి డిజాల్వ్ చేయాలి. You just remember that the difference between these two copper solutions is this copper sulfate we use. అంటే స్టాండర్డ్ అన్నప్పుడు 0.1 నార్మల్ అని చెప్తున్నాం. చూడండి, స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్స్ అన్నప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ చెప్తున్నాము, తర్వాత దానికి మనం కాన్సంట్రేషన్ చెప్పట్లేదు. అంటే అన్నోన్, ఇది మీకు అవసరం లేదు, ఇది మేము ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తారు, ఎగ్జామినర్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తారు. దీంతో పాటు దీనికి కావాల్సిన సొల్యూషన్స్ 2 నార్మల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్, 10% పొటాషియం ఐడైడ్ సొల్యూషన్, సోడియం కార్బోనేట్, అలాగే స్టార్చ్ ఇండికేటర్, ammonium thiocyanate. Go through the procedure of the experiment. Okay, so in this experiment we used 0.1 normal sodium thiosulfate. This is called hypo solution. Now since sodium thiosulfate is a secondary standard solution, therefore we have to standardize this sodium thiosulfate solution using 0.1 normal copper sulfate solution. This is the sodium thiosulfate and this is 0.1 normal copper solution. We for standardization of sodium thiosulfate or hypo solution, we take the hypo solution in burette. We fill up the burette to 50 ml.
Now we take the copper sulfate solution, 0.1 normal copper sulfate solution in conical flux. Now we take 0.1 normal copper sulfate solution in conical flux using pipette. This is 25 ml pipette. This is copper sulfate solution. So now we titrate copper sulfate solution by hypo solution, and for this experiment first we add sodium carbonate to copper sulfate to neutralize the extra amount of sulfate. This is sodium carbonate, and we adding just small amount of sodium carbonate. So this is small amount of sodium carbonate. ఎంత యాడ్ చేస్తున్నారో చూసుకొని మనం 3 టైమ్స్ టైట్రేషన్స్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత అయితే అమౌంట్ వేసామో సేమ్ అమౌంట్ వేయాలి. A drop of 6 normal acetic acid. This is 6 normal acetic acid in small beaker. Now we add 20 ml of 10% potassium iodide solution. పొటాషియం అయోడైడ్ సొల్యూషన్ ఇది. Now we keep the reaction approximately 5 minutes. After 5 minutes, now we titrate this solution using hypo solution. ఇప్పుడు హైపో సొల్యూషన్ తోటి టైట్రేషన్ చేస్తాం. Now we add stars indicator, కలర్ చూపించారా? approximately 2 ml. After adding stars indicator, we again titrate this solution using hypo solution. So we titrated this solution. Now we add potassium thiocyanate to this solution, and now we again titrated this reaction mixer against hypo solution. Now the color of the solution changes blue. The colors change and it becomes light blue.
Now see, the color of the solution completely changed. That means the liberation of iodine is completed, and this is the end point of the solution. And from the end point of titrant, we calculate the strength of hyposolution. Now, after standardization of sodium thiosulfate, we repeat the procedure with 25 ml of copper sulfate solution using standardized sodium thiosulfate solution. In this code, we determine the amount of copper sulfate present in copper sulfate solution. Now I am going to the calculation part. First, we calculate the strength of sodium thiosulfate solution using this equation. Now this is normality equation. Here M1 is normality of sodium thiosulfate, V1 is volume of sodium thiosulfate, N2 is normality of copper sulfate, and V2 is volume of the copper sulfate. Using this equation, we can calculate the normality of sodium thiosulfate solution. After calculating the normality of sodium thiosulfate solution, we calculate the strength of copper present. N1 V1 is equal to N2 V2 లో కాపర్ కావాలి కాబట్టి So in this way, we can N2 is equal to N1 V1 by V2 వేస్తాం. copper present in copper sulfate solution. సార్ చూడండి అమ్మా టైటిల్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాపర్ 2 యూజింగ్ sodium thiosulfate with potassium dichromate as primary standard. This is iodometry. చూడండి iodometry. Determination of copper 2 using sodium thiosulfate with potassium dichromate as primary standard. మనం ఇక్కడ చెప్పాము, ఆల్రెడీ చెప్పిందే. iodometrically మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని. అయోడో దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ టైట్రేషన్, డైరెక్ట్ టైట్రేషన్ కాదు, డైరెక్ట్గా అయోడిన్తో టైట్రేట్ చేయట్లేదు. అయోడిన్ మనకు ప్రాసెస్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దాన్ని బట్టి మనం దీన్ని డిటర్మైన్ చేస్తాం. అంటే ప్రొడ్యూస్ అయిన అయోడిన్ని మనం టైట్రేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయించి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. చూడమ్మా, పొటాషియం డైక్రోమేట్కి పొటాషియం అయోడైడ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl, క్రోమియం క్లోరైడ్ ప్లస్ KCl ప్లస్ అయోడిన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ రిలీజ్ అయినటువంటి అయోడిన్ని దేంతో చర్య జరిపిస్తున్నాము? సోడియం థయోసల్ఫేట్తో చర్య జరిపిస్తున్నాం. సోడియం థయోసల్ఫేట్తో చర్య జరిపినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, 1 mole ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 moles ఆఫ్ సోడియం థయోసల్ఫేట్. పొటాషియం డైక్రోమేట్ వచ్చి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, సోడియం థయోసల్ఫేట్ వచ్చి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. పొటాషియం డైక్రోమేట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, సోడియం థయోసల్ఫేట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అలాగే సెకండ్ స్టెప్లో ఏంటి? కాపర్ సల్ఫేట్ని సోడియం థయోసల్ఫేట్తో చర్య జరిపించాలి. కాపర్ సల్ఫేట్కి పొటాషియం అయోడైడ్ యాడ్ చేస్తాం, వైట్ ప్రెసిపిటేట్ క్యూప్రస్ అయోడైడ్ వస్తుంది. అలాగే అయోడిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ అయిన అయోడిన్ని మనం సోడియం థయోసల్ఫేట్తో చర్య జరిపిస్తాము. సో Na2SO4O6 NaI వస్తుంది. 2 moles ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 moles ఆఫ్ సోడియం థయోసల్ఫేట్. ఇక్కడ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కాపర్, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ హైపో, that is sodium thiosulfate. కెమికల్స్ చూడండి, సోడియం థయోసల్ఫేట్ ఇది, పొటాషియం అయోడైడ్, స్టార్చ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, క్యూప్రిక్ సల్ఫేట్, ఎసిటిక్ యాసిడ్, అమోనియం థయోసైనేట్. గ్లాస్ వేస్ చూపిస్తున్నారు, కోనికల్ ఫ్లాస్క్, వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్, ఫన్నెల్, వాచ్ గ్లాస్, బీకర్స్, పెద్దదొకటి చిన్నదొకటి, మెషింగ్ జారు, బ్యూరెట్, డ్రాపర్. చూడమ్మా, పొటాషియం డైక్రోమేట్ ఇది,
1.225 grams of potassium dichromate weigh చేయాలి. సోడియం థయోసల్ఫేట్ చూడండి అలా క్రిస్టల్స్ కింద ఉంటుంది. డిజాల్వ్ అవనివ్వాలి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ శ్రీకాకుళం గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ వాళ్ళు చేసింది ప్రాక్టికల్. ఒకేసారి వాటర్ వేయకూడదు. అమ్మాయి ఈ బాటిల్ని దాన్ని టచ్ చేస్తుంది, కెమికల్కి టచ్ చేయకూడదు. ఫైనల్ సొల్యూషన్స్ని డ్రాప్స్తో వేస్తూ మేకప్ చేయాలి. 20 ml పొటాషియం డైక్రోమేట్ సొల్యూషన్ని ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ స్టెప్లో పొటాషియం డైక్రోమేట్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. హైపో పక్కన చేసి పెట్టుకున్నారు. పొటాషియం డైక్రోమేట్ సొల్యూషన్ని తీసుకొని స్టాండర్డైజ్ చేస్తున్నారు. ట్వంటీ ml పొటాషియం డైక్రోమేట్ని యాడ్ చేస్తున్నారు. దానికి 10 ml పొటాషియం అయోడైడ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తున్నారు. చూసారా డార్క్లో పెట్టారు, అలా కబోర్డ్లో పెట్టాలి, అప్పుడే అయోడిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇందాక వీడియోలో డైరెక్ట్గా వేసేసారు, అలా వేస్తే రాదు, కబోర్డ్లో పెట్టాలి. అట్లాగా పెడితే 5 minutesకి అయోడిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. సన్లైట్లో అయితే రిలీజ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు బ్యూరెట్ని హైపో సొల్యూషన్తో ఫిల్ చేసుకుంటున్నారు ఈ లోపు. కబోర్డ్లో పెట్టిన ర్యాక్లో పెట్టినటువంటి సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి. దానికి 150 ml వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నారు. హైపోతో టైట్రేషన్ చేస్తున్నాము అంటిల్ ఇట్ బికమ్స్ ఎల్లో కలర్.
స్టార్చ్ ఇండికేటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను 2 ml స్టార్చ్ సొల్యూషన్. గ్రీన్ కలర్ రావాలి, గ్రీన్ కలర్ వచ్చేదాకా టైట్రేషన్ చేయాలి. కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఎండ్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ చేస్తున్నాం, పాపా సొల్యూషన్ డిటర్మినేషన్. అమ్మోనియా యాడ్ చేయాలి. తర్వాత దాని న్యూట్రలైజేషన్కి ఎసిటిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయాలి. క్లియర్ అయిపోవాలి ప్రెసిపిటేట్ కాస్త. క్లియర్ అయింది చూసారా. ఇప్పుడు దీనికి పొటాషియం అయోడైడ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేయాలి. బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చింది. ఇది వాచ్ గ్లాస్తో క్లోజ్ చేసి డార్క్లో పెట్టాలి. ఇందాక వీడియోలో డార్క్లో పెట్టినా పెట్టలేదు, డార్క్లో పెడితేనే అయోడిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. కలర్ చేంజ్ కూడా కనపడుతుంది. స్ట్రా ఎల్లో కలర్ వచ్చిన తర్వాత హైపో తోటి టైట్రేట్ చేస్తాం.
స్టార్ చాట్ చేయగానే చూసారా బ్లూ కలర్కి ఎలా డార్క్ బ్లూ కలర్ వచ్చిందో. డార్క్ బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ మళ్ళీ పేల్ బ్లూ అవ్వాలి. హైపోతో టైట్రేషన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ 250 ml 0.1 నార్మల్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ సొల్యూషన్. సో అందుకని వాళ్ళు 1.225 grams వే చేశారు. దీస్ ఆర్ ద బ్యూరేట్ రీడింగ్స్. బ్యూరేట్ రీడింగ్స్ ఎంత వచ్చాయి వాల్యూస్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. స్టెప్ 1 అని పెట్టుకున్నారు కదా ఇందాక, స్టెప్ 1 నోట్ చేసుకోండి. స్టెప్ 1 అని పెట్టండి. స్టెప్ 1లో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ 250 ml 0.1 నార్మల్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ సొల్యూషన్ అని పెట్టుకోండి. 1 అని పెట్టండి. స్టెప్ 1 పెట్టండి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ 250 ml 0.1 నార్మల్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ సొల్యూషన్ అని నోట్ చేసుకోండి. ఇది స్టెప్ 1. అందరూ నోట్ చేసుకోవాలి. 250 ml 0.1 నార్మల్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ K2Cr2O7 తయారు చేయ విధానం. 250 ml 0.1 నార్మల్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ తయారు చేయు విధానం. పొటాషియం డైక్రోమేట్ యొక్క ఘన పరిమాణం 250 ml. పొటాషియం డైక్రోమేట్ యొక్క అణుభారం 0.1/6 మోలార్. పొటాషియం డైక్రోమేట్ యొక్క అణుభారం 294 grams per mole. కింద ఫార్ములా
molarity into volume into molar mass by 1000. M into V into capital M divided by 1000. నోట్ చేసుకోండి. 1.225 grams. అవగానే చెప్పండి. స్టెప్ 2 నోట్ చేద్దాం. అయిందమ్మా? కళ్యాణి అయిందమ్మా? అలైక్య ఏమో అలైక్య అయిందా? నీట్గా నోట్ చేసుకోండి. రేపు అబ్జర్వేషన్లో ఇవే నోట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్. ప్రొసీజర్ చూసుకొని చేసుకోవడమే ఇంక మీరు. గాయత్రి నోట్ చేస్తున్నావా? yes madam.
అయిపోయింది మేడం. మా అందరిది కంప్లీట్ అయిందా? నాగబాబు, గిరీష్మ, ఓకే మేడం, రాసున్నాను. ప్రవళిక, అయిపోయింది మేడం. గిరీష్మ అయిందమ్మా? ఎస్ మేడం. ఇబ్రహీం, నాగబాబు, అయింది మేడం. అయిపోయింది మేడం. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రోమైడ్ సొల్యూషన్. టేబుల్ వేసుకోండి. సీరియల్ నెంబర్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రోమైడ్ సొల్యూషన్, బ్యూరేట్ రీడింగ్స్, ఇనీషియల్, ఫైనల్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ యాడెడ్ కాదు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ థయోసల్ఫేట్ సొల్యూషన్ అని రాయండి. ఇక్కడ వాల్యూమ్ యాడెడ్ అని ఉంది చూసారా, ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పొటాషియం సోడియం థయోసల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లేదా వాల్యూమ్ ఆఫ్ హైపో సొల్యూషన్ అని రాయండి. రాసుకున్నాము. పొటాషియం డైక్రోమేట్ యొక్క భారం, బ్యూరేట్ రీడింగ్, తొలి తుది. Na2S2O3 యొక్క భారం, రీడింగ్స్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. కింద రీడింగ్స్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. M1, V1, N1. దాని నుంచి M2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. M2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. M1 V1 by N1 is equal to M2 V2 by N2. దాని నుంచి M2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి.
మా అయిందా నోట్ చేశారా? ఎస్ మేడం. అబ్జర్వేషన్ బుక్ లోనే నోట్ చేసుకోండి. లేకపోతే మీరు ఏదైతే రన్నింగ్ నోట్స్ పెడతారో దాని వెనకాల అబ్జర్వేషన్ బుక్ పెట్టుకొని నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత రికార్డ్ రాసేటప్పుడు అవసరం అవుతుంది. సో ఫార్ములా ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం చూడండి అమ్మా. ఇందాక మీకు M2 ఫార్ములా వచ్చిందా? M2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ ఒకటి టైప్ ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ M2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశారా? M1v1/n1 is equal to M2v2/n2. M2 is equal to M1v1/n1 into N2/v2. ఆ ఫార్ములా వేస్తే ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? ఇది కాదు, 0.59. ఎంత వచ్చిందమ్మా? మొలారిటీ ఆఫ్ హైపో సొల్యూషన్ ఎంత వచ్చింది? 0.59. ఇంతేనా వాల్యూస్? వాల్యూస్ ఎంత ఇందాక నోట్ చేసిన వాటిలో? మొలారిటీ ఆఫ్ హైపో సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.099 మోలార్ వస్తుంది. ఇది ఫార్ములా. M1v1/n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2v2/n2. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. మొలారిటీ ఆఫ్ హైపో సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.099 మోలార్. 20.2 వచ్చింది కదా V2 వాల్యూ. 20.2 ఇంటూ 20 0.1/6 వేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది? మొలారిటీ ఆఫ్ హైపో సొల్యూషన్ 0.099 మోలార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 కింద రాసుకోండి. మొలారిటీ ఆఫ్ హైపో సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.099 మోలార్. స్టెప్ 3 ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాపర్. స్టెప్ 3 స్టెప్ 2లో కింద రాసుకోండి. మొలారిటీ ఆఫ్ హైపో సొల్యూషన్ M1v1/n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2v2/n2లో M2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 0.099 మోలార్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాపర్. టేబుల్ వేసుకోండి. టేబుల్ వేసుకొని కింద వాల్యూస్ వేసుకోండి. ఇక్కడ M2v2/n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M3v3/n3. ఇందాక వచ్చిన 0.099 మోలార్ ఇక్కడ వేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇందాక మీరు సెకండ్ స్టెప్లో రిపోర్ట్ చేశారు మొలారిటీ ఆఫ్ హైపో సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.099 మోలార్. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? మొలారిటీ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హైపో సొల్యూషన్ 10.2. ఈక్వేషన్లో N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, N3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ మోల్స్ కూడా 2నే. కాపర్ సల్ఫేట్ మొలారిటీ ఎంతో తెలియదు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతో తెలియదు, క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాం. వాల్యూమ్ ఎంత తీసుకున్నాం? ఇక్కడ 20 ml తీసుకున్నాం కాపర్ సొల్యూషన్. అది V3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20.0 ml. స్టెప్ 3 అని పెట్టి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాపర్. కాపర్ భారాన్ని నిర్ణయించుట అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని కింద టేబుల్ వేసుకోండి. టేబుల్ కింద వాల్యూస్ వేయండి.
అయిందమ్మా? నోట్ చేశారా? అయింది మేడం. ఎస్ మేడం. కింద ఫార్ములా M3V3/N3 is equal to M4N4 by ఇది వేసుకోండి కింద. ఇది నోట్ చేసుకోండి. M2V2/N2 is equal to M3V3/N3. దాని నుంచి M3 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0.05049. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వస్తుంది ఇది. దీని కింద మొలారిటీ ఆఫ్ కాపర్ 2 సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05049 మోలార్ అని నోట్ చేసుకోండి. అయినా ఏమా నోట్ చేసుకున్నారా? తర్వాత ఈ వీడియో లింక్ కూడా పెడతాను. మళ్ళీ ప్రాక్టికల్లో దేని తర్వాత ఏమేమి యాడ్ చేస్తున్నారు అన్నది చూసుకొని యాడ్ చేయండి టైట్రేషన్స్ చేసేటప్పుడు, ప్రాక్టికల్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, మొలారిటీ ఆఫ్ కాపర్ 2 సొల్యూషన్ ఈస్ 0.05049 మోలార్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం స్ట్రెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్ 2ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయిపోతే అది నోట్ చేద్దాం. ఇది నోట్ చేసుకోండి. అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్ 2 ఇన్ గివెన్ 100 ml సొల్యూషన్. ఇవ్వబడిన 100 ml ద్రావణంలో కలిగి ఉన్న కాపర్ 2 యొక్క భారం M3 ఇంటూ కాపర్ యొక్క అనుభారం ఇంటూ 100. కాపర్ అటామిక్ వెయిట్ అంతా 63.5 వేస్తే 0.3206 గ్రామ్స్ వస్తుంది. రిపోర్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్ ఇన్ ద గివెన్ 100 ml సొల్యూషన్. ఇవ్వబడిన 100 ml ద్రావణంలో కలిగి ఉన్న కాపర్ 2 యొక్క భారం మొత్తం మనకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఇప్పటికి 2 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయినాయి. లాస్ట్ క్లాస్లో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఐరన్ చూసాము, వాళ్ళ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాపర్ అయాన్స్.
నెక్స్ట్ వీక్ థర్డ్ ప్రాక్టికల్ చూద్దాం. మొత్తం 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్ అండ్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ మిక్చర్. అలాగే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఐరన్ 2 యూజింగ్ KMnO4 విత్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ యాజ్ ప్రైమరీ స్టాండర్డ్. అది కంప్లీట్ అయింది మనకి. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఐరన్ 2 యూజింగ్ KMnO4 విత్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అది లాస్ట్ వీక్ కంప్లీట్ అయింది. సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దట్ ఈస్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాపర్ 2 యూజింగ్ సోడియం థయోసల్ఫైడ్ విత్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ యాజ్ ప్రైమరీ స్టాండర్డ్. ఇది థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అది వాళ్ళు చూసాము. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఇన్ మోర్ సాల్ట్ బై టైట్రేటింగ్ విత్ KMnO4. ఇంకా ఈ 2 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా. సోడియం కార్బోనేట్, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఒకటి డిటర్మైన్ చేయాలి. అలాగే వాటర్ క్రిస్టలైజేషన్ ఇన్ మోర్ సాల్ట్ ఒకటి మనం డిస్కస్ చేయాలి. 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కంప్లీట్ అయితే మనకి సెమిస్టర్ 2లో ఉన్నటువంటి 4 ప్రాక్టికల్స్ మనకు కంప్లీట్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్రాక్టికల్. నెక్స్ట్ వీక్ మనం థర్డ్ ప్రాక్టికల్ కంటిన్యూ చేద్దాం. నోట్ చేసుకున్నారమ్మా? రిపోర్ట్ రావాలి లాస్ట్లో. మీరు కూడా ఇలా చేయొచ్చు. ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నప్పుడు వీడియో తీసి నీట్గా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డిటర్మినేషన్ చేసి వీడియో అప్లోడ్ చేయొచ్చు. మధుబాబు కంప్లీట్ అయిందమ్మా? గౌతమ్ సాయి? ఎస్ మేడం. ఓకే మేడం, అయిపోయింది మేడం. ఓకే ఓకే. మధుబాబు ఇంకా రాస్తున్నట్టున్నాడు మేడం. అదే మధుబాబు ఇంకా రాస్తున్నట్టున్నాడమ్మా. ఓకే మేడం, అయిపోయింది మేడం. మధునే మేడం. This is the experiment, our experiment. Okay.